समवेत समस्त सर्जन मोर आगंतुक दुरागत महोदय महोदयागण अंत्य ग्रामवासी तथा मो प्रमुख कर्मकर्ता महोदय ताहले आज गोटे आश्रम कथा मु कहबाक जाउछि माँ ये हूँ साधु सन्तर आश्रम यही आश्रम रे मुनि ऋषि माने तपस्या करुछंती सहज समय होइछि संध्या संध्या समय रे ताहले मुनि ऋषि मानकर तर्पण चलीछि पाखरे जळुथबा दीपटिए मिंजी मिंजी हेइ जळुछि ताले समयटी हेइछि केते बळ ये चतुर्थी चंद्रमा जाऊ लुचि बहन प्राण शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि होइछि चंद्रटी धीरे धीरे डुबी डुबी जाउछंती गछ छाई आलुरे तपोवनटी सुंदर देखा जाउछि ये मुनि ऋषि माने एकत्रित बसी खंजणी बजेई भजन कीर्तन गाउछंती अच्छा आश्रमर शोभा परिपूर्ण देखा जाउछि अति सुंदर एते सुंदर देखा जाउछि एई समय हेइछि कोन हला किछि समय पर दुई जन नारी से आश्रम रे आसी बापा पहुंचिले ताले अंकर आसीबा मनोभाव रहिला सौतुनीर भाव आसीबार मनोभाव परस्पर कई काहा को देखि सही परंती नहीं तेणु हठात शोभिछि बड़ सौतुनीर कर्कश स्वर अच्छा मालो आपण माने विचार करंतु गोटाई स्वामीर जोड़े स्त्री तेणु ये दुई जन स्त्री भितर प्रति मुहूर्त रे झगड़ा लगे उभय कई क्या सही देखी पारती ना बड़ सान को सहेनी सान किंतु बड़ को सहे किंतु बड़ सही पारेना तेणु हठात शुभिला कर्कश स्वर ये कहउछंती आश्रम रे मुनि ऋषि मानक आश्रम रे जोड़िए स्त्री ये दुई जन स्त्री हेले किए ये होछंती कश्यप ऋषिंकर 13 स्त्री मध्यरु ये होछंती जोड़िए स्त्री ये मानकर 13 स्त्री 13टी स्त्री मध्यरु ये होछंती जोड़िए स्त्री तेणु दुईटी स्त्री हेले कद्रु आ बिनंता आसीबा मनोभाव रहिला बापा सौतुनीर भाव कई परस्पर प्रति सही देखी पारंती नहीं हठात कद्रुर कर्कश स्वर सुबिछि कद्रु डाकी देला होइलो बिनंता तू हेउछु मोर सान भौणी हां पा तू मोर गेल्हा भौणी गोटिए समीरा आमे होछि जोड़िए स्त्री मु हेउछि आगे रे तू हेउछु पछे रे ए सुन सुन बिनता ए देखिली ये आश्रम टी केते सुंदर देखा जाय आश्रम त अत्यंत सुंदर आइ केते तपस्या रे बाबाजी माने बसी छंती बहुत बाबाजी मुनि ऋषि माने बसछन केते भक्त माने एठी अछंती बहु भक्त ये आश्रम केते सुंदर है आउ खाली चांद ये होची धर्मपरायण आश्रम एठी धर्म चर्चा चली गीता भागवत चली खंजणी भजन चली ताहले एठी कीर्तन चली ताहले ये एते बड़ो परिसर मध्य रे सब चली हमर की भाग्य आमे आज एठी पदार्पण करिछे आम मन माछा जहा पूर्ण करबा आमे चाहिबा ताई पूर्ण हे परिबो आले कहिलु कहिलु कोन पा कहिलु बिनता कोन पा देखिलु ये आश्रम त आमे भलो भाबरे बुली सालेनी ए आश्रम त बुला सरिले ए अनेक दूर रे देखुची गोटे पशु सोईछि ए जो पशुटी तार डौल डौल चेहरा को ता कोला रंगटी केमिति मानिछि हां हां हे हे जो अपा कहंती बिनता बौणी
ବିନତା କହିଲା ଭଉଣୀ ତୁମେ ସହଜେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୁଇଁ ହେଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ପଶୁର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ପଶୁର ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଧଳା ବାରମ୍ବାର ମୋ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଲି ଜବାବ ଦଉଛ ହେଲେ ଅପା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲ ଏ ପଶୁର ରଙ୍ଗ ଧଳା ନୁହେଁ ଇଏ ପଶୁର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହଁ ହଇଲ ଅଲକ୍ଷଣୀ 100ଟା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହଁ ଭଗବାନ ତୋ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ନା ଦେଲେନି କାହିଁକି ତୋର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ନାହିଁ ତୁ ଅଧର୍ମୀ ତୁ ହଉଛୁ ପାପୀ ଆଜି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଶୁର ରଙ୍ଗ କଳା ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ଧଳା କହିଲ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଭଲକିରି ଆଉ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ସେ ପଶୁର ରଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ବାପା ଏ ପଶୁର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ପଶୁର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଳା ନାଇଁ ପଶୁର ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଳା ଧଳା ପରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଳା ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ବାରମ୍ବାର କଦ୍ରୁ କହୁଛି କଳା 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 ବିନତା କହୁଛି ଧଳା କହୁଛି ଅପା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଶୁଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଧଳା ହେଲେ ଏ କାହାକୁ କଳା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ମୋର ଦରକାର ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ବଡ଼ ମୁଁ ହେଉଛି ସାନ କଦ୍ରୁର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି କଦର୍ଯ୍ୟ ବିନତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ନମ୍ରତା ମାଲ ବିନତା ନମ୍ର କିନ୍ତୁ କଦ୍ରୁ ହେଉଛି କଦର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ତା ମୁଖରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆସିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁଜନ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ ସେ କାହାରିକି ମାନିବ ନାହିଁ କଦ୍ରୁ ଡାକିଲା ହଇଲ ଅଲକ୍ଷଣୀ 100ଟା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି 100ଟା ପିଲା ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆରେ ତୁ କହୁଛୁ ଧଳା ମୁଁ କହୁଛି କଳା ଠିକ ଅଛି ଯେତେ ଏଠି ଆଶ୍ରମବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଜନସ୍ରୋତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ତ ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଆମେ ଏଇଠି ସତ୍ୟ କରି ଯିବା ଯାହା କଥା ମିଥ୍ୟା ହବ ସେ ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ଅପର ନିକଟରେ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବର୍ଗେ ଏଇଠି କଦ୍ରୁ ଶପଥ କରିନେଲା କଣ ସତ୍ୟ କଲେ ସତ୍ୟ କଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯାହା କଥା ସତ୍ୟ ହବ ସେ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସତ୍ୟ କଲେ ଠିକ ଅଛି କରିବା ଶପଥ ବେଣି ଦେ କରିବା ଶପଥ ବେଣି ଦେ ଲାଉ ତୋରା ସେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆସିଲେ ହେଲେ ରାଜମାତା ବିନତାକୁ ଆଉ ନିଦ ହେଉନାହିଁ କଦ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗର୍ବ କରିଛି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା 100ଟା ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜମାତା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ବାସୁକି ନାଗକୁଳର ସମ୍ରାଟ ମତେ ରାଜରାଣୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ ଦାସୀବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କଳବଳ କୌଶଳରେ ତାକୁ ହିଁ ଦାସୀବୃତ୍ତି କରେଇବି ବିନତା ମାଲ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର ବା ଅସ ହେଉଛି ଧଳା ଧଳା କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳା ବୋଲି କହିଛି କିଏ ନ ଜାଣେ ଉଚ୍ଚେଶ୍ୱର ବା ଅସ ଧଳା ହେଲେ ଯଦି କଳା କହିଛି ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ୟା ପାଇଁ ମୋର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ରାତି ପାହୁତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ କିନ୍ତୁ ରାଜମାତା କଦ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଛି ମନରେ ବିଚାର କରୁଛି 100ଟା ପୁଅ ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି 100ଟା ପୁଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଦେବି ପାଖକୁ ହେଲେ ଆଖିକି ଆଉ ମାଲ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ମା ଯିଏ ମିଛ କହିଥିବ ତାକୁ ନିଦ ହବ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁଅକୁ ଡାକିବି ଡାକିଲା ବାସୁକି ଏଲ୍ହା ପୁତ୍ର ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସ ସମସ୍ତେ ଆସ କାହିଁକି ମୁଁ ଡାକିଛି ଜାଣିଛ
ବାସୁକି ବାସୁକି ଇଏ କଦ୍ରୁର ସବୁ ଯାକ ହେଲେ ନାଗକୁଳିଆ ସାପ ମାଲ ନାଗକୁଳିଆ ସର୍ପ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି 100ଟା ପୁଅଉଛନ୍ତି ନାଗକୁଳିଆ ତେଣୁ ବାସୁକି କି ଡାକିଛି ମା ଡାକିଲା ବାସୁକି ମାଲୋ ତୁ ପ୍ରାୟ ନାଗକୁଳର ସମ୍ରାଟ ତୁ ହେଉଛୁ ରାଜା ମତେ ରାଜମାତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜମାତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ହେଲେ କହିଲୁ ବାସୁକି ତୋ ସାନ ମା ମୁଁ 2 ଜଣ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଶୋଇଛି ହେଲେ ତୋ ସାନ ମା କହିଲା ପଶୁର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଧଳା ମୁଁ କହିଲି କଳା ଏଇ ଧଳା ଆଉ କଳା ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଝଗଡା ଲାଗିଛି ରାତି ପାଇଲେ ଯାହା କଥା ମିଥ୍ୟା ହେବ ସେ ଅପର ନିକଟରେ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରିବାରେ ବାସୁକି ଡାକିଲା ମା କହିଲୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପଶୁର ରଙ୍ଗ କଣ କହିଲୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଯୋଉ ପଶୁ ରଙ୍ଗଟା ଧଳା ନା କଳା କହିଲୁ ବିନହେ କଦ୍ରୁ କହିଲା ବାସୁକି କଣ ଆଉ କହିବି କହୁନୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପଶୁର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଧଳା କଥାଟା କହୁ କହୁ କଳା କହିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସୌତୁଣୀ ନିକଟରେ କଥାଟା କହିଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ମତେ ରାଜମାତା ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି ରାତି ପାଇଗଲେ ଯଦି ମୋ କଥାଟା ଅସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ମତେ ଆଉ କେହି ରାଜମାତାର ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାସୁକି ତୁ କହ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି ବାସୁ କହିଲା ମା ମାନୁଛି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମା ହେଲେ ମାର ସମ୍ମାନ ଦେବି ସମ୍ମାନ ଦେବି ଯେ ଇଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଉଛି ମୁଁ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଜା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଜା କଣ ଶାସନ ହେଇପାରିବେ କି ଇଏ ପ୍ରଜା କଣ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ କି ଇଏ ରାଜ୍ୟ କଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ କି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଯେ ଜନ ପର ଜାନ ପାଏ ଯିଏ ଜନ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରି ନ ପାରେ ଯିଏ କାହାକୁ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ନ ପାରେ ଯିଏ କାହାର ଦୟା କ୍ଷମା କରି ନ ପାରେ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ବୃଥା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତାଟିଏ ନ କରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 80 ବର୍ଷର 3500 ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ ଘରଟିଏ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ରାସ୍ତା ସଡ଼କ କାମ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେତେ କଳା ଧନ ହରଣ କରି ନବ ହରି ହରଣ କରି ନେଇଯିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କଲେ 7 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜା 7 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସଞ୍ଚିତା ଯେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରା ନ ଯାଏ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ମାଲ ସେତିକି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରାଯିବ କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଜାତିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଲା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ବାପା ସନାତନୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ପାଲାରେ ଦର୍ଶନ ଥାଏ समाज शिक्षा थाए नीति कथा थाए नीति बाणी थाए तेणु आमे समस्त हेले सनातन धर्मी
ଜାତିରେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଧର୍ମ ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ କଣ ସନାତନ ସନାତନ 4ଟି ଅକ୍ଷର ମୀର ମୋଟେ ବକ ବକ ହନା ଶୁଣୁ ଖାଲି ରାଉ ରାଉ ଶୁଣ ପାଲା କେମିତି କରାଯାଏ ପାଲା ଶୁଣ ଧନ ସର ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ କହିନାହାନ୍ତି ବାପା ସର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆମ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମ ପରିବାର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ଆମ ଜାତି ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ଆମର ରକ୍ଷା କରିବା ସଦାସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହେଲେ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପଦ କହିନାହାନ୍ତି ବାପା କଣ କହିଲେ ହେଲେ ସତ କହିବା ସତ କହି ପାଛେ ମରେ ମରିବି ସତେ ତେରେ ଶିଖାଇ ହେ ଭୋରା ଧନ ଜନ ନାହିଁ ହେ କହିଲେ ସତ ବ୍ୟତୀତ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସାର ବାଚା ସାର ମହିପତେ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ସତ କହିବା ସଦା ସର୍ବଦା ଭଲ ସତ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଅଛି ମା କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସାର ମନୁଷ୍ୟାଣଂ ବାଚା ସାର ମହିପତେ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ ବାପା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି ସତ ବ୍ୟତୀତ ମିଥ୍ୟା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ବାବା ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଧନ କୋଉଠି ଅଛୁ ଏଇଠି ଅଛି ଭୂତମୁଣ୍ଡି ବଜାରରେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ କୁଜଙ୍ଗରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସତ ବ୍ୟତୀତ ମିଛ ବ୍ୟତୀତ ସତ ନାହିଁ ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ପାଟି ଯଦି କରିବ କଣ ପାଲା ଶୁଣିପାରିବ ତମ ପାଟିରେ ମୋ କାନରେ ସବୁ ପଶି ଯାଉଛି ତେଣୁ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବ ସତ୍ କର୍ମ କରିବ ସତ୍ୟ ପଥରେ ପଥିକ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ସ ଗଲା ଆସିଲା ନ ନର ଅର୍ଥ କଣ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ସିନା ଗତି ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ସିନା ଗତି ମୁକ୍ତି ପାରି ନାମ ବିନା ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନାମ ବିନା ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନାମ ବିନା ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନାମ ହେଲା କଳିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଔଷଧ ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ବାପା ଯେତେ ଏଲୋପାଥି ଖାଆନ୍ତୁ ହୋମିଓପାଥି ଖାଆନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଆନ୍ତୁ ରୋଗ କଣ ଭଲ ହଉଛି କି ଗୋଟିଏ ଏଲୋପାଥି ଖାଇଲେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡାଇବେଟିସ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ବଡ ବଡ ରୋଗକୁ ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଆଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିନା ମେଡିସିନରେ ଆମ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହବା ହରିପ୍ରେମୀ ହବା ନାମ ଭଜନ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବନ୍ଦନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ହେ ମୋର ଗୁଣୀଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ କଳଉ ସମାଜରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା ନାମ ବିନା ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନାମକୁ ଭଜନ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ବନ୍ଦନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବା ତା ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କେବେ ହେଲେ ଧନ୍ୟ ହେଇପାରିବନି କି ଆମେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ କଣ ହେବ ସହଜେ କଳିର ଆୟୁଷ ହଉଛି 60 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ବି ହଉନି ହଉଛି ତା ଭିତରେ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏ ଜୀବନ ବାପ ଅଛି ପୁଅ ଚାଲି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ରାଗ ମୋହ କୋପ କାମ ଆକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା କେବେ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ
को शांति दे परिबा नाही कलौ समाज रे आमे मुक्ति पाई परिबा नाही ताले सगला नंगला आसिला तो तोर अर्थ तत्व बुझिले टूटे भव सागर तारे जाते भव सागर तारे जाते भव सागर तारे जाते तत्व बुझिबा कौन गीता भागवत पढ़िबा प्रवचन कथा सुनिबा हरि कीर्तन टिके सुनिबा ताहाले संसार मुक्ति हे जिबा टिके तत्व मार्गी हबा ताहाले तत्व मार्गी रे नहले आमे केबे हेले मुक्ति पाई परिबा नाही तगला आसिला म मोर अर्थ नम्र स ना त न नर अर्थ नम्र बा धीर हेबा अहंकार छाड़िबा क्रोध को छाड़िबा ताहाले आमे संसार को अपनार करि परिबा समस्त को शांति दे परिबा समस्त को आनंद पाई परिबे समस्ते आनंद रही परिबे तेणु मोर कहिबार कथा कद्रु हेउछि कदर्य गुण कद्रु डाकिला बाबू रे तू हेउछु राजकुल रे जन्म तू हेउछु नागकुल रो सम्राट राति पाहिले जदि मु सौतुणी निकट राशिवृत्ति करे ताहले लोक तते बुलिबे कोन समस्ते कहिबे सौतुणी रो पुओ हेले ता पूर्व तू भलो भाबरे टिके चिंता करी देख देवता असुरंग भीतर संपर्क कोन चिर विवादी इंद्र तबले जानिले अदिति गर्भरु एक बलवान पुत्र जन्म हेबो मा गर्भरे पसी पवन 49 खंड करि दैतिले सेई दिन पवन 49 खंड हेइतिला हेले शत्रु को जदि तू विनाश न करि परिबु ता गर्भरु जो संतान जन्म हेबो से तुम मानक पई काल हेबो ता पूर्वरु शत्रु को विनाश करिबा दरकार हाथ जोड़ी देले बासुकी कहला माँ तू कहार निंदा बाढ़ुचु ये विनंतार तू सिना जन्म देइछु हेले लालन पालन करिछि विनता जे जन्म दिए से प्रकृत रे माँ हेई पारे ना जे जीवन देई लालन पालन करिछि स्नेह श्रद्धा देइछि हाथ धरी चले शिखाइछि ये अंधार रु नहीं आलोक देखई सी हूँ प्रकृत दुनिया रे माँ माँ बिना जगत रे किछि नाही जानिछु माँ मो माँ परी किए हेबो माँ परी किए हेबो मो माँ परी किए हेबो माँ परी किए हेबो उड़ी जाउथिबा सुबन चढ़े उड़ी जाउथिबा सुबन चढ़े हरियाणी किए देबो मो माँ परी किए हेबो माँ परी किए हेबो माँ परी किए हेबो। दर्शक बंधु आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपन को किपरि लागुची ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे। जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपन को भल लागुथाय तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पे भूलिबे नै। रहउची नमस्कार।